पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक है अज और 11:30 बजे एक कैबिनेट की बैठक होएगी। कई अहम फैसले ने जिन्हां ते मोहर लग सकती है। 15 अगस्त के मौके ते कैदियां नूं रिहा करन नूं लैके उस फैसले ते मोहर लग सकती है, क्योंकि उसनूं लैके ऐलान जिहड़ा पहला ही किया जा चुका है। तो कैबिनेट दे विच मोहर लगनी हुंदी है। सो कई अहम फैसले होर भी ने जिन्हां नूं लैके विचार चर्चा की जा सकती है। कोई होर फैसला भी खास जिहड़ा बैठक दे विच संभव मन्निया जा रहा है। सो पंजाब कैबिनेट की अज बैठक है। दस दईए कि 11:30 बजे का समा मिथ्या गया, जिसनूं लैके यह बैठक जिहड़ी है वो रखी गई है और खास तौर पर कई अहम फैसले ने जिसनूं लैके चर्चा की जा सकती है। और कैदियां नूं रिहा करना है, कैदियां नूं रिहा करन नूं लैके पहला ही ऐलान किया जा चुका है। सो उस पर फैसला हो सकता है, तो किते ना किते मोहर लग सकती है, कह सकते हैं कि इस फैसले ते। और होर भी कई अहम फैसले संभव मन्ने जाते हैं, क्योंकि पिछले समय के दौरान जेकर असी जिक्र वक्-वक् मुद्दों का करते हैं, कच्चे अध्यापकों का जिक्र किया जाए या होर अजिहे कई मसले ने जिसनूं लैके विचारिया खंगालिया जाता है। और समय समय ते बयान जिहड़े ने सीएम भगवंत मान दे खुद भी सामने आए ने। अगे वधदे हां, श्रोमणी अकाली दल नूं लैके वड्डी खबर है। पार्टी ढांचा भंग करन दे मगरों अकाली दल की अहम मीटिंग है अज और पार्टी के सीनियर आगू मीटिंग दे विच शामिल होणगे। दस्सी कि सुखबीर बादल की अगवाई दे विच कई मुद्दों ते अहम चर्चा होएगी। कई लीडरां की नाराजगी अहम मुद्दा है, कह सकते हैं। लगातार पार्टी लीडरशिप बदलण की मंग जिहड़ी है उठदी नजर आ रही है। अनुशासनी कमेटी बनाउण ते कई सीनियर अकाली आगू जिहड़े ने वो खफा ने। और अज इस मीटिंग नूं किवें वेख्या जाए, अमन भारद्वाज ने फोन लाइन ते साडे नाल। अमन, इस मीटिंग नूं किवें वेख सकते हैं? जिक्रयोग ये भी है क्योंकि बिक्रम मजीठिया कल जेल तो जमानत ते बाहर आए ने। बिल्कुल गुरजोत, वो तो है ही है कि एक पक्ष विक्रम मजीठिया होने वाला है और खास करके अजिहे क्रूशियल टाइम च, क्योंकि अकाली दल नूं जिस उम्मीद जिहड़ी है वो विक्रम मजीठिया उन्हां दे बाहर आने तो नजर आ रही है कि पार्टी एक नवीं राह ते नवीं स्ट्रैटेजी दे नाल जिहड़ी है वो अगे वधेगी। दूजी अहम गल गुरजोत ये भी है कि स्ट्रक्चर भंग करन तो बाद पहली मीटिंग जिहड़ी है वो अकाली दल कर रहे हैं, जो कि सुखबीर बादल उन्हां दी अगवाई च होएगी। और अनुशासन कमेटी जिहड़ी बनाई गई है उन्होंने भी अज अपनी चर्चा करनी है। किहड़े-किहड़े अजिहे नाम ने, खास करके जिवें जगमीत बराड़ है, मनप्रीत अयाली है, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, हालांकि सुखबीर बादल उन्हां नाल मुलाकात कर चुके ने, पर जगमीत बराड़ उन्हां दा नाम भी इस करके चर्चा च है कि उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 3 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣ वाली है कुछ जी। ठीक है अमन, धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत अहम मीटिंग मनी जा रही है क्योंकि पिछले दिनों के जिस तरह के माझे च बड़े लीडर जड़े ने वो इकट्ठे हुए सन और वो भी मीटिंग जी है वो चर्चा रही सी। अगे वधिया तो गैंगस्टर हरप्रीत भुल्लर नूं लैके वड्डा खुलासा होया है। 2 महीने तो जीरकपुर दे विच भुल्लर रह रहा सी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है। सो हरप्रीत भुल्लर नूं लैके, गैंगस्टर हरप्रीत भुल्लर नूं लैके वड्डा खुलासा होया है कि 2 महीने तो जीरकपुर दे विच ही रह रहा सी हरप्रीत। सो दस दईए कि गैंगस्टर लगातार एक वड्डा मसला ने, जिस तरह दे नाल जिक्र लगातार हो रहा है। तो हुण हथियारां दी तस्करी करदा सी। जेकर इस गैंगस्टर का जिक्र किया जाए, भुल्लर का जिक्र किया जाए, भुल्लर तो लगातार पुछगिछ कर रही है पुलिस। और पंजाब दे विच हथियार सप्लाई हुंदे सन, ड्रग्स ते हथियार सप्लाई किए जाते सी। यह भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है। वाहनां ते फेक नंबर प्लेटां दा
इस्तेमाल किया जाता सी ताकि फड़े ना जान, ताकि पछाण ना हो सके। सो फेक नंबर प्लेट लगा के वाहनां ते इधर उधर सर सप्लाई हुंदी सी। बेशक वो हथियारां दा जिक्र किया जाए या फिर नशे का जिक्र किया जाए। जीरकपुर दे विच ये रिहायश सी, 2 महीने तो लगातार उत्थे रह रहा सी भुल्लर। भी जानकारी सामने आ रही है। सो दस दईए कि पहला ही जिक्र कर दिता गया सी बंबीहा ग्रुप दे वल्लों कि यह गिरफ्तारी हुई है, किते एनकाउंटर ना हो जाए, शक जाहिर किया गया सी। पर हुण लगातार ये पुछगिछ हुंदी हुई नजर आ रही है। तां ज्यादा जानकारी दे लई मनोज राठी ने साडे नाल। मनोज, बड़ा मसला है, एक तो बाद एक गैंगस्टर दबोचे जा रहे ने कह लीए, और जिस तरह दे नाल हथियार और नशा आम हो गया है, सप्लाई हो रहा है, तो उसनूं लैके एक वड्डी कार्रवाई हो सकती है, वड्डे खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल गुरजोत, ये बहुत बड़ी सक्सैस है असीं कह सकते हैं पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टीम की, क्योंकि हैप्पी भुल्लर ये बंबीहा ग्रुप का एक्टिव शूटर दस्सिया जाता है। ये एक्टिव शूटर है तो 2017 तो लगातार ये वांटेड सी पंजाब पुलिस का, चंडीगढ़ पुलिस का, क्योंकि चंडीगढ़ च भी ये मामला दर्ज है, पंजाब च भी कई मामले दर्ज हैं, कई मर्डर ये जोड़े है मर्डर, रंगदारी, कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो हैप्पी भुल्लर तो ये जोड़े 2 साथी है राजविंदर तो परमवीर, इन्हों भी अरेस्ट किया है। तो इन्हों को काफ़ी चीज़ा असीं कह सकते 1 किलो हीरोइन, करीब 80 लाख ड्रग मनी, गड्डियां जिहड़ी हैगी ब्रीजा, स्कॉडा, होर भी कई गड्डियां जिहड़ियां रिकवर हुई है, जिन्हां दी नंबर फेक नंबर प्लेट ला के जिहड़ी भी तस्करी करते सी या किस तरह का क्रॉस बॉर्डर ये तस्करी करते सी। हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि एक क्रॉस बॉर्डर जिहड़ी ड्रग्स के नाल वैपन्स की भी ये तस्करी करते सीगे। आखिर एक कनैक्शन किहदे नाल जुड़ रहा है, ये हुण पुलिस लगातार पुछगिछ कर रही है कि पाकिस्तान च बैठ के किहड़ा मास्टरमाइंड जिहड़ा हैगा वो इन्हां नूं सारी चीज़ां मुहैया करा रहा है। इस तो बाद आगे ये सारी तस्करी कर रहे हैं, ड्रग्स नूं लैके, वैपन्स नूं लैके, होर कई एक्सक्लूसिव चीज़ां नूं लैके लगातार जिहड़ी ये तस्करी हो रही है। क्योंकि ये जिहड़ी अरेस्ट हुई है, इस तो पुछगिछ कई चीज़ां सामने आई हैं। इहदे कोलों बाइक्स भी बरामद हुई है, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, कई चीज़ां जिहड़ी 80 लाख ड्रग मनी, हीरोइन जिहड़ी है, ये काफ़ी बड़ी साजिश नूं अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ा कह सकते हैं कि 15 अगस्त तो पहला किस तरह का धमाका, क्योंकि गुरजोत असीं देखिया कि करनाल की असीं गल कर लीए या फिर कुरुक्षेत्र जिहड़ा एक्सप्लोसिव टाइमर और भी जिहड़ी चीज़ां रिकवर हुई है, ये सारे कनैक्शन जिहड़े हैं कित्थे जुड़ रहे हैं, ये सारे कनैक्शन बॉर्डर एरिया तो जुड़ रहे हैं, रिंदा तो जुड़ रहे हैं, लखबीर सिंह रोडे तो जुड़ रहे हैं। तो हुण जिहड़ा ये फड़िया गया है बंबीहा ग्रुप का एक्टिव शूटर, इहदे पिछे कौन है, इहदे पिछे मास्टरमाइंड कौन है, इहदे पिछे ये सारी चीज़ां कौन करा रहा है, इहदे पिछे कौन माहौल खराब करने की पंजाब च कोशिश कर रहा है। पंजाब के नाल जिहड़े दूजे स्टेट्स हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इत्थे कौन जिहड़ा हैगा माहौल खराब करने की या फिर तस्करी की, वैपन्स के नाल ड्रग्स की तस्करी जिहड़ी है हो रही है। क्योंकि ये भी जानकारी जिहड़ी पुलिस सोर्सिस तो मिली है कि ये लगातार लंबे समय तो ये तस्करी कर रहे सीगे, बॉर्डर एरिया तो ड्रग्स नूं लैके, वैपन्स नूं लैके, होर भी कई चीज़ां जिहड़ी नशीली और लैके ये तस्करी हो रही सी पंजाब च। ते दस्सिया जा रहा टकोली जीरकपुर का जिहड़ा एरिया है उत्थों इन्हां नूं अरेस्ट किया है। तो जिहड़े 2 साथी हैं वो भी हिस्टरी शीटर दस्से जा रहे हैं, राजविंदर ते परमवीर सिंह जिहड़े इन्हां तो भी हुण पुछगिछ जा रही है, ये भी हिस्टरी शीटर दस्से जा रहे हैं। ये भी कई चीज़ां च जिहड़े हैगे वो वांटेड सीगे, कई ड्रग्स नूं लैके, हथियारां, आर्म्स एक्ट के नाते मामले दर्ज ने, यानी कि वैपन सप्लाई हो रहे हैं। बॉर्डर एरिया तो वैपन सप्लाई हो रही है, बॉर्डर एरिया तो ड्रग सप्लाई हो रही है, बॉर्डर एरिया तो एक्सप्लोसिव सप्लाई हो रहा है। ये पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश है। लगातार जिहड़ा IB का जिहड़े इनपुट मिल रहे हैं, पंजाब इंटैलीजेंस ब्यूरो के लगातार इनपुट मिल रहे हैं, हालांकि एंटी गैंगस्टर टीम लगातार काम कर रही है, तो बड़ी सफलता भी उन्होंने हासिल हुई है कि जिहड़ा इन्होंने अरेस्ट किया हैप्पी भुल्लर, होर भी कई वड्डे खुलासे इहदे कोलों पुछगिछ सामने आ रहे हैं गुरजोत। क्योंकि ये नैक्सस किस तरह चल रहा है, ये पूरा जिहड़ा नैक्सस किस तरह चल रहा है, ये किस तरह कौन चला रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, ये रिंदा का कनैक्शन हैगा या नहीं हैगा, हुण पुछगिछ का मैटर है। लेकिन इहदे अरेस्ट तो बाद बहुत सारी चीज़ां खुलदियां नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ां ड्रग्स नूं लैके, वैपन्स नूं लैके, एक्सक्लूसिव नूं लैके, ये किस तरह पंजाब दे नाल होर जिहड़े दूजे स्टेट है उत्थे माहौल खराब करने की कोशिश, वड्डा धमाका करने की जिहड़ी कोशिश है। क्योंकि कुरुक्षेत्र जिहड़े फड़े गए सी शमशेर ते रॉबिन, उन्होंने तो पुछगिछ बहुत चीज़ां सामने आई है कि रिंदा कनैक्शन सामने आ रहा है कि ड्रोन के थ्रू किस तरह एक्सप्लोसिव ते ड्रग्स पंजाब च सप्लाई हो रहा है। पंजाब तो बाद फिर किस तरह जिहड़े 18 साल, 19 साल, 20 साल के जिहड़े नौजवान ने उन्होंने लालच दे के, उन्होंने पैसे का लालच दे के, उन्होंने ड्रग्स का लालच दे के कार्रवाई जरूर की गई है पुलिस दे वल्लों, पर इस वेले अजे भी होर बहुत लंबा पैंडा है, यानी कि अजे बहुत सारियां चीज़ां खुलनियां बाकी ने, बहुत वड्डे वड्डे अजे भी गैंगस्टर बैठे ने जिन्होंने दबोचना है। अजे शुरुआत कह सकते हैं जेकर ये वड्डी बरामदगी भी हुई है, वड्डी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। मनोज
ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਗਾ ਦੀਪਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਲੱਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿੰਦਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਇੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰੋਬਿਨ ਜੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਆਤੰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद है मनोज। तो सीधे तौर पर इस वेले वड्डी बरामदगी भी हुई है, वड्डी गिरफ्तारी भी हुई है और जिस तरह के नाल हुण अगे तो अगे कार्रवाइयां सामने आ रही ने तो बेहद ही इस वेले अहम है ये जो कार्रवाई की गई है। तो हुण ये भी जिक्र हो गया कि जीरकपुर दे विच 2 महीने तो लगातार पनाह लैके पुलर रह रहा सी, तो हुण पुछगिछ हो रही है। उधर नापाक हरकतां तो बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिर ड्रोन के जरिए दसिए कि असला सुटिया गया पंजाब दे विच। अजनाला सरहदी इलाका जिथे सरहद के नेड़े ये विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं, तो यह बड़ी बरामदगी है। लगातार उत्थे पैनी नजर बनी हुई है। नापाक हरकतां पर लगातार पाकिस्तान दियां अजे भी जारी ने। असला आउंदा है ड्रोन के जरिए, पहला ही खुलासा हो चुका है। लगातार इस नूं लैके चर्चा भी हुंदी है, पर अजे भी असला उस तरह दे नाल चल रहा है। एक नवी टेक्नीक कह सकते हैं जिहड़ी अपनाई हुई है ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 8 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ, 140 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ शक जाहिर किया जा रहा है। पिंड के लोगों ने पुलिस को ड्रोन की सूचना दी। हैरोइन की खेप भी सुटे जाने का शक है कि नशा भी उस दे विच हो सकता है। तो उधर दूसरे पासे जम्मू कश्मीर दे विच वड्डा अतवादी हमला नाकाम होया। मुठभेड़ दे विच दस्सदे कि 2 दहशतगर्द जिहड़े ने ओह ढेर होए ने। राजौरी आर्मी कैंप दे विच वड़न दी कोशिश नाकाम की गई है। यानी कि कैंप दे विच वड़िया जा रहा सी, उथे ये कोशिश नाकाम हुई है। फौज के 3 जवान ने जिहड़े शहीद हुए ने। सुरक्षा बलों ने इलाके नूं घेरिया और फौज का सर्च ऑपरेशन अजे भी चल रहा है। सो दस रही है कि लंबा समय ऑपरेशन चलता है क्योंकि किते ना किते होर एक्टिविटी जिहड़ी हो सकती है उसनूं लैके खदशे हुंदे ने। सो ये अजे भी ऑपरेशन चल रहा है, पर एक बड़ी कार्रवाई जिहड़ी है इत्थे सामने आई है क्योंकि एक अतवादी हमला नाकाम किया गया। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੌਰੀ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ज्यादा जानकारी के लिए शक्ति ने साढ़े नाल फोन लाइन पे। शक्ति, क्या कुछ जानकारी और हाल ही की स्थिति क्या कुछ? देखिए, ये जो वाकया है जो सुबह तड़के का वाकया है और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है वो कार्डन है। इस वक्त मैं
मौजूद हूँ। हालांकि गाड़ियों की जो आमोदराफत है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को बहरहाल से परग्याल की तरफ जो सड़क जाती है वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस और फौज जो है वो पूरी तरह से पूरे इलाके को घेरे हुए है। हालांकि यहाँ के जो अवाम है, जहाँ के जो लोग हैं, उन सबको ये सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हमला है क्योंकि इस कैंप पर हमला किया गया है। इस कैंप के नजदीक ही हम खड़े हैं और इस कैंप जो है वो बिल्कुल एक हाइट पर है और यहाँ पर ये जो हमला हुआ है, इस हमले से बहुत दहशत है यहाँ के लोगों के अंदर भी। और पुलिस और फौज जो है वो पूरी तरह से छान रही है पूरे इलाके को। एक पहाड़ी इलाका है, जंगल भी है यहाँ पर, और ताकि किसी भी एरियाज में, इस एरिया में कोई भी आतंकी जो है वो छुपा ना हो। हालांकि ये भी इतला है कि 2 से 3 आतंकी और भी में छुपे हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को कार्डन किया गया। तमाम अफीसरान जो फौज और पुलिस के हैं, बड़े अफीसरान मौके पर पहुंच चुके हैं। बारिश का भी मौसम है, बारिश के मौसम के दौरान बारिश भी हो रही है और बारिश के होते हुए मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है फौज और पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे इलाके को छाना जा रहा है। जी ठीक है शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਸਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ तैनात कीतियां गईयां ने और कल रात कई थाई पुलिस ने विशेष चैकिंग अभियान भी चलाया, जिस ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ADGP SSP ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਚूंकि 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਰੇਂਜਸ ਵਾਈਜ਼ ਏਰੀਆ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਪਲਾਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਦੀ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦੈਟ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨਸ ਪੀਸਫੁਲ, ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। तो तस्वीरां सामने आईयां ने कि चैकिंग अभियान जिहड़ा है वो चलाया जा रहा है तो पूरी सख्ताई नजर आ रही है हर पासे और कह सकते हैं कि बॉर्डर जिहड़ा है नाल लगदे इलाके ने उत्थे ज्यादा सख्ताई की जा रही है।
ਉਧਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਸ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜੀਠੀਆ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਭਾਵੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਗਏ ਆ। ਮਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ, ਨਾ 3 ਚ, ਨਾ 13 ਚ, ਨਾ 15 ਚ, ਨਾ 17 ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਚ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਮਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਗਰ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 27 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ।
ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਪੜ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ, ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ, ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਪੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਝੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਬੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟਣਗੇ? ਉਹ ਚਾਚੇ ਵਾਲੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। 4.5 ਸਾਲ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ